Hello everyone, this is Professor Anant Chaudhary, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. We will continue our discussion on Unit 5, that is application of 8051 microcontroller. Before we start today's session, in last session we discussed about how to generate a square wave using port pin of 8051 with some example. Learning object of the today's session is generate square wave on port pin using timer of 8051. After the session is over, you should be answer the question like develop assembly language program to generate time delay using timer, develop assembly language program to generate square wave using timer. Contents what are should be covered in this particular session: programming of timer of microcontroller 8051, time delay generation using timers, generation of square wave on port pin using timer. This point will be covered in today's session. Concept map shows us toggle the port pin, generate delay using timer, and this process will be repeated to generate the square wave. Let us start with the today's topic. Okay. Square wave can be generated on port pin of microcontroller 8051 with precise T on and T off time by using timer to generate delay. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आजच्या सेशनमध्ये स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन करायचं यूजिंग टायमर. लास्ट टाइम आपण टायमर बघितलेला आहे, विदाऊट टायमरने स्क्वेअर वेव्ह जनरेट केलेला आहे. मग आता आपल्याला पोर्ट पिनला यूजिंग टायमर टी ऑन आणि टी ऑफ हा टाइम आपल्याला काय करायचं जनरेट करायचा आहे यूजिंग डिलेनुसार. 8051 has a two timer, that is timer 0 and timer 1, which can be programmed to operate in four modes, that is mode 1, mode 2, mode 3 and mode 0. Appropriate timer mode is configured by loading tmod value, timer register by loading tmod value. Timer register are loaded with count corresponding to delay required. ओके, आपल्याला कुठला टायमर मोड करायचा त्यानुसार आपण टीमॉड कॉन्फिगर करणार आहे आणि त्यानुसार टायमर रजिस्टर लोड करणार आहे विथ काउंट करस्पॉन्डिंग डिले रिक्वायर्ड. व्हेन एन इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द टायमर इज एक्झिक्युटेड, द टायमर काउंट अप until it reaches the final count and eventually overflow. आता जो आपण काउंट व्हॅल्यू केलेला आहे तो काउंट व्हॅल्यू काय करणार, अप टू इन्क्रीमेंट जाणार आणि ज्यावेळेस ओव्हरफ्लो होणार आहे तो परत झिरो येणार. ही प्रोसेस काय होणार आहे, रिपीट होणार आहे. जी काउंट व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या. ओके, आफ्टर द ओव्हरफ्लो ऑकर द पोर्ट पिन इज टॉगल्ड अगेन, द टायमर काउंटर इज रीलोडेड and the whole process is repeated, thus generating continuous square wave on the selected port pin. The frequency of square wave generated depend on the count value in timer register and frequency of oscillator. आता स्क्वेअर वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी आहे जनरेट होणार ती कशावर डिपेंड आहे, तर काउंट व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे आणि टायमर रजिस्टर आणि जी फ्रिक्वेन्सी यूज करणार आहे आपण त्याच्यावर डिपेंड आहे. ओके, 8051 has a two timer, that is timer 0 and timer 1. Both are 16-bit up counter. Timer operate in four modes. Timer count increment at the rate frequency of oscillator divided by 12, which is one machine cycle. After rollover, timer overflow flag is set. SFR special function register tmod and tcon control timer operation. As we can see in the diagram, tmod register is there, timer 0 is there and timer 1 is there, and again mode timer mode is there. 00 means mode 0 is 13 bit,
timer mode. 01 it is mode 1, it is 16-bit timer 1. 10 it is a mode 2 8-bit auto reloaded timer mode hai. 11 it is a split 3 mode, it is a split timer mode is there. प्रोग्रामिंग ऑफ टायमर ऑफ 8051. आता कुठले कशा प्रकारे स्टेप आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करण्यासाठी यूज करणार आहे बघा. लोड द टीमॉड व्हॅल्यू रजिस्टर इंडिकेटिंग विच टायमर अँड विच मोड इज दे. पहिल्यांदा टीमॉड रजिस्टर व्हॅल्यू इंडिकेट करणार आहे. कशासाठी यूज करणार आहे तर कुठला टायमर यूज करणार, मोड कुठला आहे. लोड रजिस्टर TL अँड TH विथ इनिशियल काउंट व्हॅल्यू. Start the timer, keep monitoring the timer flag to see it is raised. Get out the loop when the TF becomes high. जो टायमर फ्लॅग आहे ओव्हरफ्लो झाला तर काय असणार आहे, 1 असणार आहे. स्टॉप द टायमर, क्लिअर द टायमर फ्लॅग फॉर द नेक्स्ट राउंड. गो बॅक टू स्टेप 2 टू लोड TH and TL value again. This process is repeat and repeat. Okay, as we can see in the diagram, timer flag TR0 it start at the timer start is there. Again TH0 and TL value will be loaded. The timer started. After the timer will be start, the timer will be incremented. If timer will be overflow then it will be 0. That stop timer केले. After that crystal frequency is there. Next, programming of timer 8051. Program to generate a delay using timer 0 in mode 1. ओके, आता तुम्हाला टायमर जनरेट करायचं आहे मोड 0 आणि मोड 1 मध्ये. बघा, मूव टायमर टीमॉड कॉमा #01H म्हणजेच काय असणार आहे, मगाशी आपण जे फॉर्मॅट बघितला याला टायमर 0 आणि टायमर मोड 1 मध्ये, त्यानुसार 01H ही टायमर 0 आणि मोड 1 ची व्हॅल्यू आहे. हे टीमॉड रजिस्टरमध्ये आपण इंडिकेशन करणार आहे. नेक्स्ट, मूव TL0 #0FCH. लोअर बाईट ऑफ टायमर कशात केलं, TL0 केलेलं आहे. नेक्स्ट, मूव TH0. आता हायर बाईट ऑफ द टायमर जी असणार आहे ती लोड कशात केलं, TH0 मध्ये केला आहे. म्हणजेच लोअर बाईट आणि हायर बाईट FCH ही व्हॅल्यू असणार आहे. सेट टायमर 0. आता स्टार्ट द टायमर करणार. JNB जम्प इफ नॉट बीट टायमर वेट टायमर ओव्हरफ्लोपर्यंत होणार. म्हणजे कुठनं स्टार्ट होणार व्हॅल्यू, FFC पासून स्टार्ट होणार ते 00 पर्यंत. म्हणजे JNB टायमर फ्लो ओव्हरफ्लो केव्हा होणार आहे, ज्यावेळेस ही व्हॅल्यू FFला जाणार आहे, सॉरी FFC पर्यंत जाणार आहे. ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर परत काय असणार आहे, 1 होईल. 1 झाल्यावर परत तुमची व्हॅल्यू ओव्हरफ्लो होणार आहे आणि बॅक हीच प्रोसेस होणार आहे जोपर्यंत रिपीट होणार आहे. नेक्स्ट, ओव्हरफ्लो झाला, क्लिअर टायमर 0, स्टॉप द टायमर होईल. त्यानंतरनं क्लिअर TF0, क्लिअर टायमर ओव्हरफ्लो फ्लॅग म्हणणार आहे. आणि नेक्स्ट आहे जम्प अगेन म्हणणार आहे. म्हणजे रिलोड अगेन म्हणलं तर परत प्रिव्हियस TL0ला व्हॅल्यूने THची व्हॅल्यू लोड होणार. अगेन सेट टायमर स्टार्ट होईल, ज्यानंतर ओव्हरफ्लो होणार आहे, त्यानंतर क्लिअर होणार आहे. क्लिअर झालं म्हणजे टायमर स्टॉप होणार आहे. नेक्स्ट, ओव्हरफ्लो फ्लॅग क्लिअर होणार आहे आणि जम्प होणार आहे. ही प्रोसेसनुसार तुम्हाला काय होणार आहे, स्क्वेअर जनरेट होणार आहे. तर अमाऊंट ऑफ टाईम डिले जनरेट कसं करणार आहे, मग टाईम डिले इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी इंटू नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स मीन्स काउंट व्हॅल्यू. आता इथं आपल्याला काय बघायचं आहे, तर क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती किती येणार आहे, 11.0592 मेगाहर्ट्झ घेणार आहे. मग टाईम डिले जनरेट कसं होणार आहे, 12 डिवाइड बाय 11.592 मेगाहर्ट्झ. आणि जे हायर काउंट व्हॅल्यू आहे 65,536 व्हॅल्यू आहे मायनस 65,532, मग त्यानुसार तुम्हाला किती मिळणार आहे, 4 मिळणार आहे. आणि कॅल्क्युलेट केलं तर 4.34 मायक्रोसेकंड मिळणार आहे. Thus timer give a precise time delay and amount delay generated depending upon the count load in the timer register. ओके, FFCH ही काय आहे तुमची हेक्स व्हॅल्यू आहे आणि 65,532 ही तुमची डेसिमल व्हॅल्यू आहे.
ओके, मग तेच तुम्हाला इथे जनरेट एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन युजिंग टायमर. ॲज वी कॅन सी इन द डायग्राम. ओके, तर तुम्हाला स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करायचं. मग त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय फ्रिक्वेन्सी आहे. एफ इज इक्वल टू 1/t मिळणार. टी इज नथिंग बट टी ऑन आणि टी ऑफ असणार आहे. टी ऑन आणि टी ऑफ टाईम डिले कॅन बी प्रिसाइजली जनरेट युझिंग टायमरनी करायचं. ओके, मग टोटल डिले टाईम जो असतो टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ असणार आहे. ओके, आणि ही डायग्राम लेट अस सी. Write a program to generate a square wave of frequency 2 kHz on port pin P2.0 using timer 1 in mode 1. Assume crystal frequency 11.0592 MHz. आता ही तुम्हाला काय करायचं आहे 2 kHz ची फ्रिक्वेन्सी जनरेट करायचं आहे पोर्ट 2 ला. ओके, त्यासाठी टायमर 1 आणि मोड 2 दिला आहे आणि क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी दिलं आहे. मग एफ इज इक्वल टू 1/t. ओके, मग 1/t म्हणजे किती दिलं आहे तुम्हाला टी 1/t ही व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग 2 kHz दिलेलं आहे. मग 1 डिवायडेड बाय देअरफॉर टी. आता फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे पण टी नाही दिला म्हणून टी इज इक्वल टू 1/2 kHz केलं तर 0.5 मिलीसेकंद दिला. ओके, आता 0.5 मिलीसेकंद जो आहे तो काय असणार आहे टोटल टाईम असणार आहे टी ऑन प्लस टी ऑफ. मग त्याला डिवाइड केलं तर 0.25 मिलीसेकंद आणि 0.25 मिलीसेकंद होणार. ओके, म्हणून काय असणार आहे डिवाइड बाय 2 केलं तर डिले 0.25 मिलीसेकंड नीड टू बी जनरेट बाय प्रोग्रामिंग टायमर 1 इन मोड 1 ने आता जनरेट करायचं. मग आता ते कॅल्क्युलेट कसं करायचं बघा. टाईम डिले 12 डिवाइड बाय ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी इंटू नंबर ऑफ इन्क्रीमेंट दॅट इज n. 0.25 मिळालेला टाईम डिले मिलीसेकंद 12 डिवाइड बाय 11.0592 मेगाहर्ट्ज इंटू n मिळाले. ओके, मग तसं जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला काय मिळते 0.25 मिलीसेकंड डिवाइड इन इज इक्वल टू 1.085 मायक्रोसेकंड इंटू n. मग n इज इक्वल टू काय असणार आहे 0.25 इंटू 1000 मायक्रोसेकंड डिवायडेड बाय 1.085 मायक्रोसेकंड. मग अशा प्रकारे तुम्हाला किती मिळालं n इज इक्वल टू 230 मिळालं. युजिंग टायमर मोड 1 काउंट व्हॅल्यू 216 मायनस n असणार आहे. ओके, 2⁻16 मायनस n म्हणून काय असणार आहे 65,536 मायनस 230 मिळाला. मग त्यानुसार आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळाली 65,306 मिळालेलं आहे. FF1A हे हेक्स व्हॅल्यू आहे. आता TH मध्ये काय असणार हायर व्हॅल्यू जाईल FFH आणि TL मध्ये लोअर व्हॅल्यू जाईल 1A. ओके, मग कसं कॅल्क्युलेट कळालं समजलं तुम्हाला. बघा परत हे सांगतो n व्हॅल्यू केलेली आहे 0.25 इंटू 1000 मायक्रोसेकंड आहे डिवाइड बाय 1.085 मायक्रोसेकंड मिळालं. ओके, मग त्यानुसार तुम्हाला 230 मिळालं. मग हायेस्ट काउंट व्हॅल्यू किती आहे आपली 2:16 आहे. ओके, मग ते 65,536 मायनस 230 केलं तर तुम्हाला 65,306 मिळणार. त्याचं हेक्समध्ये कन्वर्जन केल्यानंतर FF1A मिळालं. FF ही व्हॅल्यू TH मध्ये जाईल आणि 1A व्हॅल्यू लोअरमध्ये जाणार TL मध्ये जाणार. ओके, मग अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचं आता प्रोग्राम जनरेट. बघा आता इथं प्रोग्राम 1 आणि प्रोग्राम 2 दिलेले आहे. बघा मूव टी मॉड प्रोग्राम 1 बघा टी मॉड 10H टायमर 1 आणि मोड 1 दिलेलं आहे. त्यानंतर मूव TL 1AH मूव TH FFH हायर बीट आहे. सेट BTR1 आहे स्टार्ट टायमर 1 दिलेलं आहे. JNB होणार वेट ओव्हरफ्लो होऊस तर. त्यानंतर क्लिअर TR1 टायमर 1 क्लिअर होणार. त्यानंतर टॉगल पिन होणार. आता इथं काय होणार आहे पिन टॉगल होणार CPL P2.0 टॉगल पिन होणार. क्लिअर TF1 टायमर ओव्हरफ्लॅग होणार आणि एच जम्प अगेन होणार. मग हीच प्रोसेस काय होणार कंटिन्युअसली स्टार्ट होणार. मग अशा प्रकारे तुम्हाला किती मिळालं 2 kHzचं फ्रिक्वेन्सी असलेली स्क्वेअर वेव्ह मिळालं. आता नेक्स्ट बघा इथं काय केलेलं आहे मूव टी मॉड 10H टायमर 1 मोड 2 केलं आहे. स्टार्ट केलं आहे. क्लिअर P2 पॉईंट म्हणजे पोर्टला जर व्हॅल्यू असेल तर 0 घेतलेले आहे. डिले घेतला प्रोग्राम. सेट P2 पॉईंट 0 घेतला म्हणजेच 1 केलं. एक ऑल डिले घेतला. एच जम्प केलं. ओके, म्हणजे स्टार्ट केलं. आता स्टार्ट म्हणलं तर स्टार्ट म्हणलं एच जम्प म्हणलं. ओके, आता ही व्हॅल्यू स्टार्ट केलं तर परत इथं आलं
स्टार्ट म्हणलं आहे म्हणजे परत क्लिअर होणार, एक ऑल डिले आला, परत P2.1 दिला, म्हणजेच काय, जेवढा पहिल्यांदा 0 व्हॅल्यू येईल त्यानंतर डिले दिल्यानंतर इन्क्रीमेंट होईल, परत कॉम्प्लिमेंट होणार, अशा प्रकारे तुमचं स्क्वेअर वेव्ह जनरेट होईल. मग त्याच्या खाली काय दिलं यांनी की डिले प्रोग्रामिंग दिलेलं आहे. डिले मूव TL1 1AH दिलेलं ओव्हर बाय टायमर, मूव TH1 FF दिलेलं आहे, सेट TR1 स्टार्ट टायमर दिलं आहे, JNB दिलं आहे, क्लिअर TR1 क्लिअर TF. मग अशा प्रकारे तुम्ही हा प्रोग्राम पण लिहू शकता. मग 2 प्रकारे तुम्हाला इथं प्रोग्राम दिलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आहे स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन युझिंग टायमर. राईट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वेअर वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी 5 kHz on port pin P1.5 using timer 0 in mode 2. Assume crystal frequency as a 11.592 MHz. आता इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, सेम फक्त इथे फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार आहे. ओके, मग त्यानुसार F इज इक्वल टू 1/T. ओके, T नाही म्हणून T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 kHz घेतला तर 0.2 मिलीसेकंद होईल. मग 0.2 मिलीसेकंद असेल तर 0.1 मिलीसेकंद हे जनरेट करायचं आहे मोड 2ने. ओके, मग टाईम डिले हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अशा प्रकारे हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करून घ्या पहिल्यांदा TH व्हॅल्यू आणि TL व्हॅल्यू, आणि नंतर ना प्रोग्राम. ओके, मूव T मोड 0 to H, टायमर 0 आहे, मोड 2 आहे. मूव TH मध्ये व्हॅल्यू टाकायची 0 4H. त्यानंतरनं फक्त टायमर 1च घेतला आहे मोड 2मध्ये. ओके, नेक्स्ट सेट टायमर स्टार्ट 0, JNB ओव्हरफ्लोपर्यंत चेक करणार अंटील, त्यानंतरनं कॉम्प्लिमेंट करणार पोर्ट 1. ओके, त्यानंतर क्लिअर टायमर ओव्हरफ्लो फ्लॅग करणार आणि त्यानंतरनं या जम्प करणार, म्हणजेच व्हॅल्यू काय टायमर रिलोड करणार. हिअर म्हणजे परत JNB ला येणार. मग अशा प्रकारे तुम्ही काय करता तुमचं 5 kHz ची फ्रिक्वेन्सी जनरेट करता. आय होप यू अंडरस्टँडिंग ऑल दिस थिंग्स. थँक यू.